ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ خطرہ نبوت سے بات کر لیتے ہیں بھائی۔ ہلو جی غالب بھائی، آپ کیسے ہیں؟ کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ جی زبردست۔ ایسے بات اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور راجہ صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کر لیں یار مگر پرانی ڈبیٹ کے بارے میں بات کرنے کا نہیں وہ مجھے جو فائدہ نہیں نیا ہوگا۔ ان کا ہاں چکر چل رہا ہے ساحل کے ساتھ، اس کے ہاں، بارے میں آپ کا اوپینین لے رہے ہیں۔ راجہ صاحب ڈبیٹ نہیں کریں گے اصل۔ ہاں، وہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا فیئر ہے ڈیمانڈ، کہ کیا ان ڈیمانڈ؟ کی ساحل کے ساتھ ان کی ڈیبیٹ ہو رہی نا، مطلب کہ ان کی بات چیت چل رہی ساحل کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل کے ساتھ سلیوری پہ انہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تمہیں ریفرنس ڈیبیٹ میں دینے نا، وہ تم مجھے 8-10 جو بھی ہیں وہ مجھے تم پہلے دے دو، تو اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیں گے کہ اسلام سلیوری یا سیکس سلیوری کو الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو وہ کہتا ہے یہ ایکڈیمکس جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ڈیبیٹ کرتے ہیں، ساحل آپ کو نہیں پتا نہیں، تو میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا کرتے، ہوں۔ ایسے نہیں کرتے، اچھا، یہ کوئی بھی نہیں تو بتاتا کہ ہاں جی ہم پہلے یہ کریں گے تو وہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے مطلب کہ ابھی بھی کیسر صاحب کو جو ہے نا وہی ڈر پڑا ہوا ہے کہ غالب کی طرح کو گدڑ سنگھی نہ نکال دیں اور بعد میں مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا بات ہوگی۔ ہاں ہاں، وہ یہی کہہ رہا ہے یہی کہ بات، اگر آپ نے کوئی ریفرنس دینا ہے تو یہی ہم اس بات کی ہسٹوریسٹی جو ہے اس پہ ہم آپ اپنا دے دیں ہمیں کہ آپ نے کس پہ بات کرنی ہے، پھر ہم اس پہ جو آپ ریفرنس دیں گے، پھر وہ پتہ نہیں وہ جو بھی اس کا ہوگا وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم اس کو چیک کریں گے، تو پھر ڈیبیٹ میں ہم اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ وہ اس طرح تو نہیں ہوتی نا ڈیبیٹ کہ بھئی اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ڈیبیٹ سے پہلے ہی دے دیں۔ ایسے میرا تو خیال ہے کہ یہ فیئر ڈیمانڈ نہیں ہے راجہ صاحب کی۔ راجہ صاحب کی کوئی بھی ڈیمانڈ فیئر نہیں ہے۔ راجہ صاحب پہلے جو ہیں وہ ان لوگوں کی تو ابھی تو ایک ساحل کے لیے تو کیونکہ اس کو آج کل بڑا ایکسپوجر مل رہا ہے تو راجہ صاحب کے منہ میں پانی آ گیا دیکھ کے۔ مین بات یہ ہے کہ راجہ صاحب اسلامک سلیوری پہ میرے ساتھ تو بات کرنے سے بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی راجہ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید میرا چھکا لگ جائے کہ ساحل مجھ سے ایسی ڈیبیٹ ٹرمز پہ بات کر لے کہ جہاں میری کوئی عزت بچ جائے، تو وہ تو ہاں جی، نہیں مجھے بھی بچے یہی گی۔ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں میں صرف نا فیس سیونگ کے لیے اس طرح کے ہاں چیلنجز پھینک رہے ہیں ہاں، کہ بھئی دیکھو بھئی ہم نے تو ان کا منہ بند کروا دیا، یہ خود نہیں آتے۔ کیا منہ بند کرانا ہے کچھ؟ اور اس کے علاوہ مطلب جب آپ سے اب کیا، ڈیبیٹ ہوئی اور تھی راجہ ابھی صاحب کی تو آپ دیکھیں، سے پوچھا تھا انہوں نے کہ جی بولے، ابھی انہوں جی نے آپ بولیں۔ راجہ صاحب نے مجھے تو یہ کہا تھا کہ او جی آپ کے پلیٹ فارم سے کیونکہ حضرت محمد کی گستاخی ہوتی ہے اس لیے میں آپ سے بات نہیں کروں گا، ایون کہ انہوں نے آخر پہ وہ کیا ان کا نام ہے بندے کا جو لغاری صاحب جو کر رہے تھے ڈبیٹ کو آرگنائز کرانے کی کوشش، جو بیچ میں ماڈریٹ کر رہے تھے، آخر پہ راجہ صاحب نے ان کو ایک بڑی ہی، جس کو کہتے ہیں نا بڑی ہی ایک عجیب سی اور بڑی جس کو کہتے ہیں کہ جو کہ ایٹیکیٹس کے خلاف ای میل ہوتی ہے، وہ یہ کی کہ میرے ساتھ آئندہ غالب سے ڈیبیٹ کرنے کی بات نہ کرنا، کیونکہ یہ بندہ جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے۔ تو جب راجہ صاحب نے میرے ساتھ ایوولوشن پہ ڈیبیٹ کی تھی تو تب کیا میں رسول اللہ کو پھولوں کے ہار ڈالتا تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی کیا ساحل کے پلیٹ فارم پہ ایسی باتیں نہیں ہوتی جو کہ رسول اللہ کی ایسی کی تیسی کرتی ہیں؟ تو اصل میں یہ لوگ رسول اللہ کو بھی ٹرک کے نیچے پھینکنے سے 1 منٹ نہیں لگاتے، اور کیسر راجہ صاحب نے رسول اللہ کو اصل میں ساحل سے، کیونکہ پبلسٹی بہت زیادہ ملے گی، بڑا چینل ہے اور آج کل ایک برننگ ایشو ہے ایکس مسلم ساحل کا، تو اس لیے راجہ صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہو اس سے مجھے ویوز تو ملیں گے نا، ذرا میں پبلک کی نظر میں تو آؤں گا نا، تو راجہ صاحب وہ رسول اللہ کو ٹرک کے نیچے پھینک رہے ہیں، عاشق رسول والا مسئلہ، اور جی میں اس بندے سے بات نہیں کروں گا جس نے کبھی رسول کی گستاخی کی ہے، وہ سارا مسئلہ راجہ صاحب نے خود ہی جو ہے نا اسے ٹرک کے نیچے پھینک دیا، بس کے نیچے دے دیا۔ تو راجہ صاحب اس ٹائم بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں اپنے ہی کال و فیل پہ یو ٹرن لے گئے ہیں، یعنی میرے سے اور حارث سے تو ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی کہ جی ہم حضرت محمد کو برا کہتے ہیں، سچ والا سے راسر واجدی نے ڈیبیٹ کی کیا ٹرم بتائی ہے کہ جی سچ والا اپنے چینل سے ہر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرے جس میں کبھی بھی رسول اللہ کی گستاخی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر تو میں صرف جی سچ بہانے والا ان سے کے بات کروں گا۔ اور ان لوگوں یہ کے اب چھپنے کے مطلب وہ بہانے ہیں آپ یہ دیکھ لوگ، لینا کچھ کہ بھی اس کے علاوہ کچھ بھی راجہ نہیں نظر صاحب آتا۔ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ تو اسلامک ٹچ کھیل رہے تھے کہ ہاں جی اسلامی ٹچ
दूंगा मैं, ठीक है। और साहिल के साथ अब अवामी टच वाला चक्कर है कि हाँ जी हम नहीं करेंगे। तो राजा साहब को बस मेरी तो मुझे तो अभी भी इनका ऑफर है कि मुनाफा अगर का टच ही आपने, नजर आता है, मैं तो जब भी इनको देखता हूँ। हाँ, और राजा साहब को मेरी अभी भी ऑफर है कि मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं अभी इस्लामिक स्लेवरी पे। मैंने तो अभी आप लोगों का इस्लामिक स्लेवरी का जो चिट्टा चट्टा खोला, अब आपको पता ही है कि मैं क्या बातें करूंगा, मेरे साथ कर लें, ठीक है, मगर उन्होंने कभी भी नहीं करनी। सही है जी। और गालिब साहब, जब राजा साहब की आपसे डिबेट हो रही थी तो इससे पहले उन्होंने आपसे रेफरेंस मांगे थे कि भाई गालिब साहब आपने किन किन चीजों पे बात करनी है और ये मुझे आप रेफरेंसेस नहीं दें नहीं तो फिर नहीं मैं, मांगे थे राजा साहब, ये समझ, तो राजा फिर साहब बड़े ये खुश थे। डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखा रहे हैं ये लोग? नहीं नहीं, डबल स्टैंडर्ड वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो उस डिबेट से उन्होंने सीखा है कि ऐसा ना हो कि बात वहां से आ जाए जो बेचारा मुझे पता ही ना हो, ठीक है। राजा साहब बड़ी 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 के मारते हैं कि वो मेरे से जीत गए, ये कर दिया वो कर दिया, मगर राजा साहब का एक्शन जो है ना उसके बाद से, बल्कि इन सारे मौलवियों का एक्शन उसके बाद से ये बताता है कि वो एवोल्यूशन वाली डिबेट में ही ये बेचारे बहुत ज्यादा ये कच्चे हुए हैं और इनको इस बात की समझ आ गई है कि एथियस्ट से डिबेट करना इनके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल बातें नहीं हैं, सर, तो ये वो अभी जो अभी 6 अभी घंटों की डरे हुए इन्होंने हैं, अभी स्ट्रीम्स डरे की। हुए हैं, हाँ अभी हाँ डरे जी, हुए वो हैं। जो मैं 6 कल घंटे मैं बोले बोले। मैं कल दोनों स्ट्रीम्स जो मैंने की थी उसका प्रेजेंटेशन का पार्ट मैंने अलहदा कर दिया। आज आज मैं उसको अपलोड कर दूंगा। कल दिन में वो एक 4 घंटे का पूरा प्रीमियर होगा। जिसने भी इकट्ठी देखनी है वो जाके उसे इकट्ठा देख सकता है, ठीक है जी। तो मैंने ये काम कर दिया, सही है। तो ये आप लोगों को, और इन लोगों ने अगर जवाब देना है तो बिस्मिल्लाह जवाब दें। मैं तो अभी तक इंतजार कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इनको जवाब प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जवाब आएगा इन लोगों की तरफ से, ठीक है। तो देखते हैं कब तक आता है, अभी तक तो आया नहीं है, सही है। तो सर आप आना भी लोगों नहीं का है। काम ये है कि वो जो स्लेवरी वाली स्ट्रीम है उसको जरा शेयर करें। अब कल जो मैं करूंगा तो उसको जरा दबा के शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि ओ हो ये गालिब ने क्या किया। क्योंकि अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ इतनी मेहनत से मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की और सारा डाटा निकाल के मैं लेके आया, मगर आप लोगों ने अभी तक मेरी उस तरह सपोर्ट नहीं की उसमें कि वो स्ट्रीम को फार एंड वाइड शेयर करना चाहिए था। आप बताएं अभी तक किसी ने यूट्यूब पे उस तरह स्लेवरी का सारा इकट्ठा करके एक जगह ला के दिया? तो मुझे आप लोगों से गिला है, सारे लोगों से, कि किसी ने भी जो है ना वो पूरे के पूरे तरह से मुझे स्लेवरी वाली स्ट्रीम में अभी तक सपोर्ट नहीं किया। उसके कुछ शेयर्स तो होने चाहिए थे ना ज्यादा सारे, ताकि लोगों तक जाती। असल में तो मुसलमानों तक पहुंचती, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो पहुंचेगी। तो कल जो मैं पूरी प्रेजेंटेशन इकट्ठी करूंगा आप लोगों का, इतने तो मेरी आप लोग हेल्प सारे कर सकते हैं, जितने भी फैंस हैं जितने भी दोस्त हैं, कि उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता तो चले कि बातें हैं क्या है। लोगों को ये, मुसलमानों को ये बातें पता ही नहीं है। और अगर ये साहिल से डिबेट करना भी चाहें तो मुझे तो लगता है कि साहिल को आपको होमवर्क भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी डिबेट को अच्छी तरीके से एक दफा, मेरी वो स्ट्रीम को अच्छे तरीके से एक बार देख ले, बस बात खत्म हो गई। फिर अब फिर ये क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। अभी तो आप देखना जब ये जवाब देंगे तो उसमें कैसी कैसी मेंटल जिम्नास्टिक हो, ठीक है। सर उनकी जो 6 घंटे की स्ट्रीम थी वो सारी मेंटल जिम्नास्टिक पे थी, सारी की सारी। मतलब कि वाजदी साहब को सुन के तो कानों से खून निकल रहा था कि ये कि किस किस्म की लॉजिक दे रहा है ये बंदा। तो मतलब कि कोई रैशनल आदमी को सुन के वो कहेगा यार ये बोल क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है। मतलब कि इतना कोई फजूल किस्म की लॉजिक देते हैं, फिर मुसलमान जो है वो यही सुन के पता नहीं खुश हो जाते हैं कि चलो कि हमारी तरफ से जवाब तो आ गया ना। हाँ, और किसी ने अगर करनी है, किसी ने उसे यूज करना है, उसके क्लिप्स यूज करने हैं किसी चैनल ने भी, चाहे वो मोमिनों का हो चाहे वो एथियस्टों का हो, मैंने किसी को भी स्ट्राइक नहीं भेजनी, ठीक है। अगर इवन के कोई मेरी उस स्ट्रीम का जवाब देता है, क्लिप बाय क्लिप बैठ के पूरी स्ट्रीम प्ले करके जवाब देता है, तो मैं किसी मोमिन को उसकी स्ट्राइक नहीं भेजूंगा। किसी भी मोमिन को, कोई किसी बंदे को नहीं भेजूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि वाजदी साहब को, कैसर राजा को प्ले करके पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज का जवाब उधर से देना चाहिए। मैंने वाजदी साहब को या कैसर राजा साहब को किसी को स्ट्राइक नहीं भेजी उसके ऊपर, ठीक है। तो बाकी ये आप बात याद रख लें कि साहिल के साथ डिबेट कैसर साहब ने नहीं कर, साहिल करेगा इनसे डिबेट मगर ये नहीं करेंगे, मुझे अच्छे तरीके से पता है इस बात का। कैसर साहब वैसे ही खेल रहे हैं कि जरा मुझे व्यूज मिल जाएं। बाकी कैसर साहब का कोई इरादा नहीं है कि वो साहिल से डिबेट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक हो ठीक गया। है, चलें बाकी सर चलें, आप सही है। अपना काम जारी रखें। थैंक यू सर। हमारा काम तो जारी है, फिक्र ना करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, जी बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।